मन हरजी तेरे नाल है, गुरमती रंग मान। मूल पछाणै तां सो जाणै, मरण जीवन की सोझी होई। गुर प्रसादी एको जाणै, तां दूजा भाव ना होई। मन शांत आई वजी वधाई, तां होवा परवान। इउं कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। शब्द असी कई वारी सुनिया होया है। हजे विचार वास्ते नवी नवी शुरुआत हुई है। प्रोग्राम काफ़ी टाइम तो चला है, लेकिन विचार का प्रोग्राम हूँ कुछ टाइम तो शुरू किया है, शायद पिछले टाइम तो ही। मेरा मन सी कि पहले शब्द का गायन हो जाए, उस तो बाद ਉਹਦਾ विचार होए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ माहौल तैयार होता है। ਅੱਜ हो नहीं पाया, कोई गल नहीं, नैक्सट टाइम ਅਸੀਂ कोशिश करांगे कि पहले शब्द गायन किया जाए, फिर ਉਹਦੀ विचार की जाए। पहले शब्द का गायन होना, फिर ਇਹਦੀ विचार होनी, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ कि किस तरह ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ किस तरह द्रवदा है। दरअसल जो मन तो वो शब्द लागो हरस्यो लोह चितलाए की गल है ना, ये ठीक इस तरह होंगी है जिस तरह एक कपड़े नूं धोना होंदा। जिस तरह कपड़े नूं धोना होए ना, कपड़े की मैल जिहड़ी साबण ने उतारनी होंदी है, लेकिन असी डायरैक्ट साबण लगना शुरू कर देने, कपड़ा नहीं धुलदा। पहले उन्होंने भिगोना पैंदा कपड़े दे पानी दे विच। जदों पानी दे विच भिगोंदे आ ना, वो पूरा सॉफ्ट हो जाता, द्रव जाता कपड़ा, फिर वो साबण लगाओ ना, फिर मैल निकलती है। ठीक इस तरह शब्द विचार जी ना, एक्चुअल जी मन की मैल है ना, ये विचार नहीं उतानी होंगी, लेकिन विचार तो पहले जो शब्द का गायन है ना, वो साडा मन द्रवदा है। ये उस तरह ही है जिस तरह कपड़े नूं साबण लगाने तो पहले धोना है, पहले वो पानी पाना। एक बार कपड़ा द्रव जाए ना, फिर वो साबण, वैसे साबण लगाई जाओ, वो होर ही मैला जा अजीब जा लगन लग जाता कपड़ा, तो उन्होंने भिगोना बड़ा जरूरी होंदा है। ठीक इस तरह कीर्तन साडे मन नूं द्रवदा है, पहले शब्द का गायन हो जाए, उस तो बाद उहदे ते जदों साबण लगदा ना शब्द विचार का, फिर साडा अंदर दी मैल निकलदी है। सो असी प्रैक्टिस कोशिश करिए कि अगले बारी तो असी कोशिश करके इस तरह कर सकीए। शब्द जिहड़ा विचार असी करते हैं, जो शब्द की पहले असी उहदा सिरलेख, उहदा टाइटल डिस्कस करते हैं। सारे शब्दों में सानू एक उहदा सिरलेख मिलता है, टाइटल। उस टाइटल तो सानू शब्द के बारे कुछ जानकारी मिलती है। जिस तरह असी शब्द के असी पहले पढ़िया, आसा महला तीजा, छंत घर तीजा। हुण इहदा कोई भाव अर्थ है। इहदा भाव है, ये शब्द आसा राग दे विच महला तीजा, तीजे गुरु पातशाह का उचारिया होया शब्द है, गुरु अमरदास जी का। छंत दे रूप दे विच ये शब्द है। हर शब्द सानू अलग अलग उहदी एक संगीतक, एक जिहड़ी कविता जी चाल होंदी है, वो छंत ने, पौड़ियां ने, इस तरह सानू शब्द के बारे मिलता है। सो यह शब्द जिहड़ा छंत के रूप दे विच है, घर तीजा एक संगीत के नाल एक संबंधित एक लफज है कि किहड़े घर दे विच उहनूं गायन करन दी हिदायत है। आम तौर पर शब्दों में सानू रहाओ लिखिया मिलता। रहाओ शब्द का सेंट्रल आइडिया होंदा। छंत होए, छंत दे विच सानू रहाओ की कोई पंक्ति नहीं मिलती। छंत अपने आप दे एक एक्सप्लेनेटरी एक कविता की चाल है। मन तू जोत स्वरूप है, सारी जड़ी साडी कार विहार है ना, वो साडे मन तो शुरू होंदा है। इंसान का मन जड़ा ना, वो हमेशा डके डोले खांदा है, अप डाउन दे विच रहिंदा। ये सारी जिंदगी चलता। लेकिन किसी भी करन दा जड़ा एक्ट है ना, कोई भी काम जो असीं कर रहे हैं, उहदा जड़ा पिछोकड़ ते चलीए ना, उहदा जड़ा फुरना जड़ा शुरू उठदा ना, जिहड़ी थॉट निकलदी है, वो थॉट का जड़ा प्रोसैस का पहला स्टैप है ना, वो है मन दे विच एक फुरना उठदा। साडे मन दे विच थॉट आई कि असीं इस प्रोग्राम ते आना, तो असीं आ गए हाँ।
ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥਾਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਥਾਟ ਹੀ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਕਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁਰਨੇ ਦਾ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਥਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਓਰੀਜਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਮਨ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਸਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਤੇ ਉਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਂਟਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਕਤ ਡਾਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਟੋਏ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਏ ਖੋਹ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਹੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਡਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਟੈਕਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਫੁੱਟ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਿਸਾਸਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਕਿਰਸਾਨ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਬ ਤਨ ਚੀਕੜੋ ਇਹ ਮਨ ਮੀਂਡਕੋ, ਮਨ ਮੇਂਢਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕੁੰਚਰ, ਮਨ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਮਨ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ। ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਉਸ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਛਾਣਨਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਡੁਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਇੱਕ ਐਬਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਬਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕ ਤੇ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਬਾਵਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ
ਘਰ ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਚੱਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਕੂਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੀ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਬਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਸ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਉੱਥੇ ਵਰਤਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਮੂਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਧਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿੱਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਭਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਸੁੱਟੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਸੂਰਜ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵੱਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਮੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਇਸ ਮਨ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕੀ? ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਖੇੜਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸਕੂਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੈਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੈਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖੇੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਲੀਮੀ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਨ, ਸਕੂਨ, ਆਨੰਦ, ਖੇੜਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਸ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਭਰ ਦਿਓ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਆਇਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਖੇੜਾ ਮਿਲੇ, ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਭੱਜ, ਸਾਰੀ ਨਸ ਭੱਜ, ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਉਹਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲੇ, ਅੰਦਰਲੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਪੀਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਚੈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੈਨ ਹੀ ਤੇ ਮੂਲ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਤੂੰ ਪਛਾਣ। ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਹੈ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਬਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੂਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਹੀ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੌੜ ਭੱਜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਨਾਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਟਰੋ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਭੱਜ ਦੌੜ ਮੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਦੌੜੋ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਘਰੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਫਰਟ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਈਏ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਵਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਵਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਪਾਗਲ ਵਾਂਗ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਤ ਦਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਲਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਦੋਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਤਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੇਖਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ ਡਾਊਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਡਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਹਰਡਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਚਣਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਰਡਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਰਡਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਇਹ ਹੋਪ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਸੋਚ ਲੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਚੈਨ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਈਗੋ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਰਡਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਤਨੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਹਰਡਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਡਰੈਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਡਰੈਸ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਨਾ ਐਸੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। 20 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ 20 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। 50 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 50ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ। ਔਰ 50ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਦ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਾਪੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਦਾ ਜੀ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ। ਉਹ ਉਸ 50ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਡਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾੜ, ਮਨ ਹਰਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ, ਤੂੰ ਰੰਗ ਮਾਣ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਭਿੰਨਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਣ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਸ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਸਾਰੀ ਦਿਨ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਹਰਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ?
ਉਹ ਗੁਰਮਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰਮਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮਤੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਾਟ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਗੁਰਮਤੀ ਹੈ। ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਥਾਟ ਦਾ ਨਾ ਆਣਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਾਟ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਮਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਮੂਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਮੂਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੇੜਾ, ਆਨੰਦ, ਚੈਨ, ਸਕੂਨ, ਹਲੀਮੀ ਹੀ ਮੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਰਨਾ ਜੀਣਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਹੈ ਸਰੀਰਕ। ਕਬੀਰਾ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਓ ਤੋ ਸਕੋ ਬਹੋਰ। ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਹੈ ਆਤਮਕ ਮੌਤ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮੋਹਿ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਉਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਸੋ ਜਾਣੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਧਿਆਨ बिंदु पे लगाओ, ध्यान फलानी मूर्ति पे लगाओ, ध्यान सारा इष्ट पे लगाओ, ध्यान वहां लगाओ, ध्यान वहां लगाओ, ध्यान वहां लगाओ। गुरबाणी कहती है सारा ध्यान तू अपने ते लगा। तू की कर रहा है, तेरे की एक्शन ने, तेरे की एक्ट ने। यह गुरबाणी की बड़ी यूनीक, बड़ी वड्डी फिलोसफी है। किसी बिंदु ते ध्यान लिया नहीं कहती गुरबाणी। गुरबाणी कहती सारा ध्यान तू अपने ते लगा। गुर प्रसादी एक को जाना है। गुरु की कृपा, गुरु के प्रसाद। पर गुरु प्रसाद की है? गुरु की कृपा। जिस जो गुरमती की गल पहले की है, गुरु प्रसादी एको जाना है। एको जाने का मतलब है नहीं कि एक परमात्मा नूं जान लैंदा। एको जाने का मतलब है एको राह। एक राह उन्हें पता लगता है कि हुण यही रस्ता है, सही है, मेरी जिंदगी का यही रस्ता है। एको ऐसी रस्ते ते मैनूं चैन, सुकून, ठंडक, हलीमी, सुकून, आनंद मिलेगा। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਰਾਹ ਫੜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਫੜਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਰਾਈਟ ਪਾਥ, ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੂਲ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਜਾਣੇ। ਉਸ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਸ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਈ। फिर उन्होंने दूजा भाव, दूजा रस्ता, दूजा तरीके दे कोई डुअलिटी रहिंदी ही नहीं, कोई तोखला नहीं रहिंदा कि मैनूं ऐ करा कि मैनूं कोई खास खुशी मिल जाएगी, ऐ करांगा तो मैनूं कोई खास मिल जाएगा। कुछ नहीं पता लगता उन्होंने पता लगता कि मैं की करना है जिहदे नाल मैनूं मूल की पछाण होए। फिर एक इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करता है इंसान। आम दुनिया चले जाओ ना, कोई कहना कि मैं इन्वेस्टमेंट करनी है तो बड़े सारे तरीके दसते हैं। कोई कहता जी प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी दे बड़ा फायदा जे। कोई कहता अच्छा गोल्ड ले लो, गोल्ड बड़ा वधिया चीज़ हैगी है। कोई कहता ए भी ना करो, बैंक च करा लो, ये करा लो। बड़े सारे कंसल्टेंट बैठे ने,
सैकड़े तरीके दसदे ने इन्वेस्टमेंट के, लेकिन जिन्हों एको जाने का भाव पता लग जाता ना, वो लाइफ के चो इन्वेस्टमेंट करता जी हमेशा काम आती है। किसी के निकल के तुम हाल चाल पुछ लोगे ना, वो भी लाइफ की एक इन्वेस्टमेंट हैगी है। किसी बीमार को जाके तुम हाल चाल पूछा है ना, यह भी एक लाइफ की इन्वेस्टमेंट आती है, वो ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करता है। दूजा भाव वो अंदर आंदा ही नहीं, डुअलिटी तो खत्म हो जाता है। हुण जो हालत इंसान की बनती है, इस पोजीशन पर पहुंचता है, तो फिर एक नवी दुनिया शुरू होती है। वो दुनिया पता किहड़ी है? मन शांत आई वजी वधाई ता हुआ परवान। ए ता मन शांत होंदा है, अदरवाइज हमेशा बेचैनी है, हमेशा डुअलिटी है, हमेशा अप डाउन है। मन शांत आई वजी वधाई ता फिर ये मन वधाई का पात्र है। असीं पढ़ते हैं ना, रोज ही पढ़ते हैं, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां। हुण इहदे की सतगुरता सहज, जिन्होंने सहज मिलिया ना, वो वधाई का पात्र है। सानू सहज आया। मन शांत आई वजी वधाई, जिहड़ा मन नूं यह शांति मिली है ना, वो मन वधाई का पात्र है। सो ये बाणियां जिहड़ियां रोज रूटीन दी बाणियां ना, नितनेम दी बाणियां, आनंद साहब जिस तरह पहली पंक्ति है आनंद साहब की, असीं पता नहीं कितने सालों तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सहज की गल पहली लाइन दे विच कीती है। सो ए बाणियां दी असीं जरूर विचार शुरू करिए। हुणे वीर जी ने मैनूं आरती की गल कीती है, यह भी रोज की पढ़न वाली बाणी है, लेकिन असीं जदों असीं पढ़दे गोपाल तेरा आरता, हुण आरता दे क्या लफज असीं यह करेंगे, दुनिया आरती करदी है ते असीं ओ फीमेल फेमाइन जेंडर च असीं मेल दे च आरता करन आए हैं। यह की है? आरती दा जिहड़ा मेल जेंडर च आरता करन आए असीं? नहीं, ऐसा नहीं है। महान कोश पढ़ी, आरता का मतलब है तेरा सेवक। गोपाल तेरा आरता, तेरा सेवक, तेरा दास। ये फूलन की वर्खा वर्खावे गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति नहीं जे। सो एक सारा एक बनाया गया, एक इकट्ठा करके बना दिता गया, लेकिन आरती असी जी गुरु ग्रंथ साहब के सोला दे पढ़ते हैं, उस आरती को असीं समझिए कि गुरु साहब ने किहड़ी आरती करने की सानू हिदायत दी है। सो यह वखरा टॉपिक है, लेकिन जो अज का असीं समझ रहे हैं, मैं इस करके जिक्र किया कि यह जी कॉमन बाणियां साडियां रोज़ दी रूटीन दी नितनेम दी बाणियां, इन्हां नूं असीं जरूर विचारीए। ता हुआ परवान, मन शांत आई वजी वधाई ता हुआ परवान। ता तू समझ परवान होया, ता समझ तेरे शब्द विचार कीतियां, तेरे शब्द कीर्तन पढ़े, तेरे नितनेम कीते, तेरे अखंड पाठ कीते, परवान होए। जे तेरा मन शांत होया, सैकड़े सालों तो प्रैक्टिस साडी चलती आ रही है, सानू भी कई साल गुरुद्वारे आंदे हो गए, शब्द कीर्तन पढ़ते हो गए, पाठ करते हो गए, लेकिन साडा क्या मन शांत होया? जे शांत नहीं होया तो समझो जे परवानगी होनी बाकी है। सो यह बड़ा यूनीक कॉन्सैप्ट है, कहते मन शांत आई वजी वधाई ता हुआ परवान, ता सारा किया होया तेरा परवान होया, तेरे लिखे लग्या किसी। साडा अल्टीमेट परपज है गुरबाणी पढ़न का। बेटा बैठा, मैं 12th क्लास दे विच मैनू याद है लास्ट मूवमेंट ते ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही सी पढ़ाई दे विच, ते मैं इहनूं कहा, मैं कहा चलो असीं ना सवेरे उठ के मैं तैनूं कुछ करा दांगा कुछ सबजैक्ट का, ते असीं सवेरे उठ के पढ़ना शुरू किया। शाम का टाइम, मैं कहा टाइम नहीं मिलता मैनूं भी, तो असीं सवेरे जल्दी उठ के करांगे। दो दिन 3 दिन बाद मैं उन्हें पूछा, मैं क्या असी पढ़ रहे हैं, तो इन्नी मेहनत कर रहा, तू भी उठ रहा सवेरे, मैं भी उठ रहा, इन्नी मेहनत भी कर रहा, इसका परपज की है सवेरे उठन का करन का? कहना मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। मैं क्या मार्क्स अच्छे आ गए फिर अगे की होएगा? हुण अगे का थोड़ा जिहा डाउटफुल सी, क्योंकि टारगेट तो मार्क्स ही होंदा सिर्फ। तो मैं क्या इसका टारगेट सिर्फ यही है कि ए मार्क्स अच्छे आ जाए, तो रिजल्ट अच्छा आ जाए, फिर अच्छी कोर्स करके तेनों अच्छी जॉब मिल जाए। यही पर्पज है ना लाइफ का, अच्छे पढ़ाई करन दा, मेहनत करन दा।
पर मैं बाद च सोच रहा सी कि मान लो कोई बच्चा बड़ी मेहनत करता है, मार्क्स भी ले आया, सब कुछ कर लिया, वो 15-18 साल के करीब उसकी पढ़ाई दे लगते हैं, स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई दे, ते 15-18 साल के बाद जो वो पढ़ाई करके बाहर निकले और उन्होंने जॉब ना मिले, कोई अच्छी जॉब ना मिले उन्होंने, तो कोई पूछेगा ना यार तू इन्ने साल तू पढ़ाई की तेन चंगी जॉब ढंग की जॉब नहीं मिलती पई, तेन अपने गुजारे लायक तेन एक जॉब नहीं मिलती पई, तू पढ़ाई की 18-18 साल किता की है। तो मैं अपने ते सोच रहा सी कि कोई साडे ते भी यह क्वेश्चन कर सकता ना कि जे साडा मन शांत नहीं होया तो तुहानू 15-20 साल 30 साल गुरुद्वारे आंदे गुरबाणी पढ़ते किता की है तुसीं। परपस यही सी ना, एक पढ़ाई का परपस यही ना अच्छी जॉब मिले, तो गुरबाणी पढ़न का, कीर्तन करना, शब्द विचार करना, पाठ करना, नितनेम करना, खंड पाठ करन का मकसद तो एक ही ना कि मन शांत होए, मन दे कोई खुशी खेड़ा हलीमी कोई खेड़ा आए, नानक भगता सदा विकास वाली अवस्था बने। जे वो ना बने तो कोई सानू भी तो क्वेश्चन करेगा ना 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल हो गए ना तुहानू किता की है फिर तुसीं। सो ए चीज़ां सानू विचार दे सोचनियां चाहिए। जिन्होंने गुरु साहब कहते पाठ पढ़े और वेद विचारो निवल भयंगम साधे, पंच जना सुख संग न छुटके अधिक अहों विद बाते, प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजै बुद्ध विवेका। हुण विवेक बुद्धि ना मिले, पाठ पढ़ी जा रहा है, हुण अल्टीमेट जो जिथे पहुंचना वो तो विवेक बुद्धि सी ना, वो विवेक बुद्धि नहीं आई तो सारा मेहनत बेकार हो गई ना। सो गुरु साहब कहते ने इस तेरा परवान तां ही है जब तेरे मन दे विच शांति आए, इउं कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण।